তাহলে ক্লাস আমরা শুরু করে দিচ্ছি। আগের দিন আমরা দ্বিতীয় বিভক্তি প্রকরণ পড়ছিলাম, দ্বিতীয় বিভক্তি অর্থ প্রকরণ। সেখানেই তৃতীয় বিভক্তি অর্থ প্রকরণ আর কর্ম কারক বিষয়ে আমরা পড়ছিলাম। সেখানেই কিছু সূত্র আমাদের এখনো বাকি আছে, সেগুলো আজ আমরা দেখব। সকলে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো? তাহলে আগে মঙ্গলাচরণ করব। ओम वंदे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देत् गुरुसमानतां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। তাহলে এর আগে আমরা দ্বিতীয় বিভক্তি অর্থ প্রকরণ অথবা কর্মকারক সম্বন্ধে কিছু সূত্র পড়েছিলাম। সেখানে কর্মসংজ্ঞা, প্রধানত কর্তুরীপ্সিততমম কর্ম এই সূত্র, তারপরে তথাযুক্তম চানিপ্সিতম আর অকথিতঞ্চ, এই বিশেষ তিনটি কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক সূত্র পড়া হয়েছিল। তার সঙ্গে কর্মণি দ্বিতীয়া, সেই কর্মতে দ্বিতীয় বিভক্তি বিধায়ক সূত্র কর্মণি দ্বিতীয়া, এই সূত্রটাও আমরা পড়েছিলাম। আর আমরা তার উদাহরণ দেখেছিলাম। অকথিতঞ্চ এই সূত্র বিস্তর আলোচনা করা হয়েছিল। সেখানে 16টি যে ধাতু আছে, দুহাদি প্রভৃতি 12টা আর নি প্রভৃতি 4টা, সেই ধাতুর যোগে বাক্য রচনা মানে কর্মণিতে করলে কিভাবে পরিবর্তন হয় সেটা আমরা দেখেছিলাম। এখন তার উত্তর কিছু সূত্র আছে কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক, সেগুলি আমরা এখন দেখব। তো আজকের আমাদের প্রথম সূত্র আছে গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ শব্দকর্মা কর্মকাণা মণিকর্তা সণৌ। গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ শব্দকর্মা কর্মকাণাম অণিকর্তা সহ নৌ। আরেকবার আমি বলছি, গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ শব্দকর্মা কর্মকাণাম অণিকর্তা সহ নৌ। এবং এতৎ সূত্রম কর্মসংজ্ঞা বিধায়কম अस्ति, अतः संज्ञासूत्रेषु अस्य पाठः। नाम षड्विधेषु पाणिनीयसूत्रेषु एतत् संज्ञासूत्रमस्ति। अत्र च आहत्य 4 पदानि सन्ति। तत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तम्, अणिकर्ता इति प्रथमान्तम्, सह इत्यपि प्रथमान्तम्, णौ इति सप्तम्येकवचनान्तम् अस्ति। एवं अस्मिन् संज्ञासूत्रे आहत्य 4 पदानि विद्यन्ते। गतिबुद्धि इत्यत्र गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानाञ्च इति गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि। ततः गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषान्ते गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थाः। ततश्च गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थाः च शब्दकर्मा च अकर्मकश्च इति गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाः। तेषां गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् एवं रीत्या अत्र समासः अस्ति। अत्र आदौ एव गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यत्र यः अर्थशब्दः अस्ति तस्य गति इत्यत्रापि अन्वयः भवति, बुद्धि इत्यत्रापि अन्वयः भवति, अपि च प्रत्यवसान इत्यत्रापि अन्वयः भवति। ततश्च गत्यर्थ बुद्ध्यर्थ प्रत्यवसानार्थ इति लभ्यते। एवं अस्मिन् सूत्रे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रात् कर्म इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। कारके इति सूत्रस्य अधिकारः आगच्छति। कारक इत्यत्र यद्यपि सप्तमी विभक्तिः श्रूयते तथापि सा सप्तमी अधिकरणे नास्ति, किन्तु प्रथमार्थे एव अस्ति। अतः कारक इत्यस्य कारकम् इत्यर्थः। एवं सूत्रस्य अर्थः भवति गत्याद्यर्थानां, नाम गतिः अर्थः यस्य तादृशानां धातूनाम् इत्यर्थः।
बुद्धिः अर्थः येषान्ते बुद्ध्यर्थाः तादृश बुद्ध्यर्थकानां धातूनाम् इत्यर्थः। प्रत्यवसानाम् अर्थः येषान्ते प्रत्यवसानार्थाः नाम प्रत्यवसानार्थक धातूनां। प्रत्यवसानं नाम भक्षणं भोजनं खादनं वा। एवञ्च गत्यर्थकानां धातूनां बुद्ध्यर्थकानां धातूनां प्रत्यवसानार्थकानां धातूनां किञ्च शब्दकर्मकाणां धातूनां नाम शब्दः कर्म येषां धातूनां ते भवति शब्दकर्मकाः धातवः तेषां शब्दकर्मकाणां धातूनां किञ्च ये धातवः अकर्मकाः सन्ति तेषाञ्च अकर्मकाणां धातूनाम् इति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् इत्यस्य अर्थः आगच्छति। एतावत्पर्यन्तम् अवगतं खलु? गत्याद् तस्मादेव सूत्रार्थे अत्र लिख्यते गत्याद्यर्थानां नाम गत्यर्थकानां बुद्ध्यर्थकानां प्रत्यवसानार्थकानां धातूनाम् इत्यर्थः। शब्दकर्मणां नाम शब्दकर्म येषां धातूनां ते के इति अग्रे वक्ष्यते। अपरम् अस्ति अकर्मकाणां नाम ये धातवः अकर्मकाः सन्ति तेषां धातूनाम् इति एतावत्पर्यन्तं गतिबुद्धि इत्यादि पदस्य अर्थः उक्तः। अधुना अस्ति अणिकर्ता। णौ कर्ता इति णिकर्ता न णिकर्ता इति अणिकर्ता। णि इत्यस्य णिच् प्रत्ययः इत्यर्थः। णि इत्यनेन णिच् प्रत्ययः उक्तः अस्ति। एवञ्च णिकर्ता नाम णौ णिच् प्रत्यये सति यः कर्ता सः भवति णिकर्ता। णिच् प्रत्यये यः कर्ता न भवति सः भवति अणिकर्ता। नाम अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता सः अणिकर्ता इति उच्यते। णिच् प्रत्यये न कृते सति यः वाक्यकर्ता तिष्ठति सः अणिकर्ता इत्युच्यते। सः इत्यस्य अर्थः ज्ञायते। यः अणिकर्ता सः एव सः पदेन अत्र विवक्षितः अस्ति। णौ इत्यत्रापि णि इति प्रातिपदिकमस्ति। णि इति णिच् प्रत्ययस्य एव बोधकः अस्ति। अतः णि इति णिच् प्रत्ययस्य बोधकः णौ इति नाम णिच् प्रत्यये। एवं आहत्य सूत्रार्थः एवं भवति गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मणाम् अकर्मकाणां च धातूनां अणौ यः कर्ता नाम अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता सः एव णौ नाम णिजन्त अवस्थायां णिच् प्रत्यये कृते सति कारकसंज्ञः सन् कर्मसंज्ञः भवति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं गति बुद्धि इत्यादेः सूत्रस्य अर्थः विवृतः अस्ति। अर्थ अवगमने क्लेशः अस्ति चेत् उच्यते। मम वचनं श्रूयते खलु? एतावत्पर्यन्तं किमपि न श्रुतम्? श्रूयते। अधुना श्रूयते? तर्हि एतावत्पर्यन्तं किमपि न श्रुतम्? न महोदय, श्रूयते, सम्यक् रूपेण श्रूयते। आमाम्, अस्तु। अत्र नेट्वर्क् प्राब्लम् भवति किञ्चित्, पश्यामि। तर्हि गतिबुद्धि अस्य सूत्रार्थः अवगतः सर्वैः? आम्।
णिच् प्रत्यय विषये ज्ञायते चेत् सूत्रार्थ अवगमने क्लेशः न भवेत्। णिच् प्रत्यय विषये न ज्ञायते चेत् सूत्रार्थ अवगमने बहु क्लेशः भवति। णिच् प्रत्यय सम्बन्धे ज्ञायते खलु णिच् प्रत्ययः कदा भवति? प्रेरणार्थे निष्पत्तये भवति। हम्म? प्रेरणार्थे हम्म। মানে কার্যে। प्रेरयति इत्यर्थे धातुः णिच् प्रत्ययः भवति। एवं णिच् यदा अणौ यः कर्ता एतेषां धातूनां नाम गत्याद्यर्थकानां धातूनां प्रयोगे अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता अस्ति णिजन्त अवस्थायां सः कर्मसंज्ञकः भवति। तावत्पर्यन्तम् उच्यते। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टता आगच्छति, तथापि अहं बङ्गभाषया एकवारं कथयामि। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म कर्मकाणा मणिकर्ता सहणौ इति सूत्रे এই সূত্রেতে টোটাল 4টা পদ আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ শব্দকর্ম কর্মকাণাম এটা হচ্ছে ষষ্ঠীর বহুবচনান্ত, অনিকর্তা প্রথমান্ত, সহ প্রথমান্ত, নৌ এটা হচ্ছে সপ্তম্যন্ত। এখানে গতিবুদ্ধি এখানে যে প্রত্যবসানার্থ পর্যন্ত আছে সেটা হচ্ছে একটা আলাদা শব্দ ধরতে হবে, আর শব্দকর্ম কর্মকাণাম এখানেও শব্দকর্ম একটাকে আলাদা ধরতে হবে, অকর্মক একটা আলাদা ধরতে হবে। গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ এই শব্দটাকেই আমরা গত্যর্থক, বুদ্ধ্যর্থক আর প্রত্যবসানার্থক এরকম ভাবে ভেঙে নিচ্ছি। সেখানে গত্যর্থ বলতে গত্যর্থক ধাতুদের কথা বলা হয়েছে, বুদ্ধি অর্থক মানে বুদ্ধি অর্থক ধাতুদের কথা বলা হয়েছে, প্রত্যবসানার্থক মানে প্রত্যবসানার্থক ধাতুদের কথা বলা হয়েছে। আর কি বলা হচ্ছে? শব্দকর্মক ধাতু, মানে যে সকল ধাতুদের শব্দই হচ্ছে কর্ম তাদেরকে শব্দকর্মক ধাতু বলা হয়। যখন উদাহরণ আসবে তখন সেটা আরো ভালো করে বোঝানো হবে। আর কি বলা হয়েছে? যে সকল ধাতুগুলো অকর্মক আছে সেই অকর্মক ধাতুদের মানে এই সকল সমস্ত ধাতুদের যেটা প্রয়োগ করলে সেখানে অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা আছে সেখান থেকে এই সকল ধাতুদের নিচ প্রত্যয় করলে যেটা অনিজন্ত অবস্থাতে কর্তা ছিল সেটা কর্ম হয়ে যাবে। তো প্রত্যেকটা উদাহরণ আমরা দেখব। এই সূত্রের উদাহরণ দেওয়ার জন্য ভট্টজি দীক্ষিত একটা কারিকা উদ্ধৃতি করেছেন, সেই কারিকার দ্বারা এই সূত্রের সমস্ত উদাহরণ তিনি দিয়ে দিয়েছেন। তো সেই কারিকাটা উদাহরণটা আমরা দেখব, তাহলেই আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, নিচ প্রত্যয় কোথায় হয় একটু বলে দিই। প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তরে নিচ প্রত্যয় করা হয়। আচ্ছা, উদাহরণ যখন আসবে তখনই আমি আবার স্পষ্ট করে দিচ্ছি। এই যে কারিকাটা বলা হচ্ছে, শত্রুন অগময়ত স্বর্গম বেদার্থম স্বান অবেদয়ত আশয়চ্চা মৃতন দেবান বেদম অধ্যাপয়েদ বিধিম आसयत सलिले पृथ्वीं यह स मे श्रीहरिः गतिः। शत्रुन् अगमयत स्वर्गं वेदार्थं स्वानवेदयत आशयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयेद विधिं आसयत सलिले पृथ्वीं यस्य मे श्रीहरिर्गतिः। এটা একটা স্তুতিমূলক স্তুতিপরক শ্লোক। এই শ্লোকের দ্বারা এখানে গতিবুদ্ধি প্রত্যবসানার্থ ইত্যাদি সূত্রের সমস্ত উদাহরণের সংকলন করা হয়েছে। এখানে টোটাল 5টা মতো বাক্য আছে, সেই বাক্যগুলো দেখলে আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো। প্রথম যদি বাক্য আমরা দেখি, শত্রুন অগময়ত স্বর্গম, এখানে যে হরিহি আছে শ্রীহরিহি, শ্রীহরিহি ইনি হচ্ছে কর্তা। সেই শ্রীহরিহি মে মম গতিহি, তিনি আমার গতি, শরণাগতি, এটা কথা বলা এখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে যে সেই হরি আমার গতি, যিনি শত্রুন অগময়ত স্বর্গম। প্রথম যে বাক্য সেখান থেকে আমরা যদি নিয়ে নিই সেটাকে একটু ঠিকঠাক করে লিখলে এরকম হবে, হরিহি শত্রুন অগময়ত স্বর্গম। এটা হচ্ছে এখানে উদাহরণ বাক্য আছে। এটা হচ্ছে গত্যর্থকের উদাহরণ। এখানে গত্যর্থক ধাতু হচ্ছে গম ধাতু। সেটা অনিজন্ত অবস্থাতে বাক্য হচ্ছে এরকম হবে, শত্রবহ স্বর্গম গচ্ছন্তি। যুদ্ধে মারা যাওয়ার পরে সেই সকল শত্রুরা, যারা হরির শত্রু আর কি, তারা সবাই স্বর্গ
যাবে, স্বর্গ যাচ্ছে। তো এখানে অনিজন্ত অবস্থাতে গত্যর্থক ধাতু আছে গম, সেই অনিজন্ত অবস্থাতে এখানে কর্তা কে আছে? শত্রবহ। শত্রুভঃ। শত্রু হচ্ছে এখানে কর্তা। হ্যাঁ, শত্রুরা স্বর্গ যাচ্ছে, সেই শত্রুদের হরি হচ্ছে প্রেরণ করছে, এই অর্থে প্রেরণার্থে এখানে গম ধাতু থেকে নিজ প্রত্যয় করে অগময়ত এই রূপটা হয়েছে। গম ধাতুর নিজ প্রত্যয় করলে লং লকারে প্রথম পুরুষের এক বচনে অগময়ত। তো এখানে অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা শত্রু, নিজন্ত অবস্থাতে সে কি হয়েছে? কর্মসংজ্ঞক হয়েছে। আর কর্মণি দ্বিতীয়, দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে, এখানে বহুবচন ছিল বলে বহুবচন হয়েছে। তখন হরিহি শত্রুন অগময়ত স্বর্গম, স্বর্গম অগময়ত। হুম, এই হচ্ছে গত্যর্থক ধাতুর উদাহরণ। এরকম আরো গত্যর্থক যে সকল ধাতু আছে তার ক্ষেত্রে বস্তুতঃ এখানে এই সূত্রটা কেন করা হয়েছে, না হলে সেখানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে যেত। যেমন উদাহরণ কি আছে আরো? তৃতীয়া বিভক্তির হ্যাঁ, যেখানে গত্যর নিজ প্রত্যয় মারয়তি, গ্রাপয়তি মাতা বা শিশুঃ দেবদত্তেন শিশুঃ চন্দ্রম বিষ্ণুমিত্রম। শিশুঃ চন্দ্রম পশ্যতি তম মাতা প্রেরয়তি। কি হবে এখানে? মাতা পুত্রং চন্দ্রং দর্শয়তি। এখানে তো জ্ঞান জ্ঞানার্থক ধাতু আছে, তার জন্য এখানে হবে না। অন্যান্য স্থলে যেখানে নেই আর কি, যেমন আমি বলছি। ওই তো, মানে যেখানে তৃতীয়া বিভক্তি হবে। তৃতীয় বিভক্তি হবে। শিশু, মারয়তি, ঘ্রাপয়তি। হ্যাঁ, খাদ ধাতুর ক্ষেত্রে বিশেষ করে। হুম, মা শিশুঃ ফলম খাদতি, শিশুঃ ফলম খাদতি তম মাতা প্রেরয়তি, মাতা শিশুনা ফলম খাদয়তি। ঠিক আছে? তো এরকম বাক্যের এখানে যেটা কর্তা ছিল সেখানে তৃতীয় বিভক্তি হয়ে যেত, কিন্তু গত্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রে সেটা হবে না। হুম, গত্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রে সেটা হবে না। এই জন্যে এখানে যেহেতু গম গত্যর্থক ধাতু আছে, তার যেটা কর্তা সেখানে তৃতীয় বিভক্তি প্রাপ্ত ছিল। হরিহি শত্রুভিহি স্বর্গম অগময়তে এরকম অনিষ্ট বাক্য প্রাপ্ত ছিল, সেখানে যাতে অনিষ্ট বাক্য না হয়, দ্বিতীয় বিভক্তি এই হয়, কর্মসংজ্ঞা যাতে হয়, এই জন্য এই সূত্র করা হয়েছে। যদি এই সূত্র না থাকতো তাহলে কিরকম বাক্য হতো বোঝা গেছে? তৃতীয়া বিভক্তি হতো, মানে অনিজন্ত কর্তাতে, অবস্থা করতো। হ্যাঁ, তৃতীয় বিভক্তি হয়ে যেত। হরিহি শত্রুভেদী হয়ে যাবে। এই প্রেজেন্টেশন সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? এখানে গত্যর্থক ধাতু যেহেতু আছে, সেই জন্য এখানে কর্মসংজ্ঞা হয়েছে, কর্মণি দ্বিতীয়া হয়েছে, হরিহি শত্রুন অগময়ত স্বর্গম, এরকম বাক্য হচ্ছে। দ্বিতীয়ত কি বলা হয়েছে? গত্যর্থক ধাতুর, তাহলে গত্যর্থক ধাতুর প্রয়োগে অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে সে কর্ম হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছি। আর কি বলা হয়েছে? বুদ্ধ্যর্থকস্য, বুদ্ধ্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রে তার উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে পরের বাক্যতে। এখানে বেদার্থম স্বান অবেদয়ত, হরিহি স্বান স্যার বেদার্থম। স্যার বলছি, গত্যর্থক ধাতুগুলোর লিস্ট থাকলে ভালো হতো, কি কি ধাতু গত্যর্থক সে হচ্ছে। তো অনেক ধাতু আছে, বুদ্ধার্থক। গতি গমনম অর্থ যাদের, গচ্ছতি ব্রজতি, এই সকল অনেক আছে, মানে প্রায় 2000 ধাতু আছে, তার মধ্যে বেছে করা অনেক মুশকিল। মানে যেগুলো গত্যর্থক বোঝাবে সেই সবগুলো ধাতুর ক্ষেত্রেই হবে নাকি? স্যার শোনা যাচ্ছে না।
এখন শুনতে পাচ্ছেন কি সকলে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ আজ স্যার। প্রচন্ড নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক করে দিয়ে এলাম, দেখি কি হয়। তাহলে গত্যর্থকের উদাহরণ আমরা দেখলাম। এরপরে হচ্ছে বুদ্ধ্যি-অর্থকের উদাহরণ। তো বলছিলাম যেটা এর হচ্ছে অনেক অপবাদ স্থল আছে, মানে সমস্ত জায়গাতে যে গত্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রেই হবে এরকম কিছু নিয়ম নেই। কিছু কিছু জায়গাতে এর অপবাদ স্থল আছে, সেই অপবাদ স্থলগুলো আমি মানে সংগ্রহ করিনি এখানে। সেই অপবাদ স্থলের এখানে সংগ্রহ করা হয়নি। সাধারণভাবে সূত্রে সূত্রার্থ আর তার উদাহরণের বর্ণনা শুধুমাত্র করা হয়েছে। অনেক অপবাদ স্থল আছে কিছু কিছু জায়গাতে আর কি। হ্যাঁ, বেশি মানে দুই একটা ধাতুর ক্ষেত্রে এরকম ভাবে গত্যর্থকের কিছু ধাতু বুদ্ধ তারপরে প্রত্যবসানার্থক কিছু ধাতু এরকম ভাবে কিছু আছে। তাহলে গত্যর্থকের উদাহরণ দেখলাম, হরিহি শত্রুন অগময়ৎ স্বর্গম। বুদ্ধর্থকের উদাহরণ বলা হচ্ছে হরিহি স্বান বেদার্থম অবেদয়ৎ। স্বাহা মানে হচ্ছে দেবাহা, স্ব শব্দ হচ্ছে দেবতা অর্থে আছে, তাদেরকে স্বাহা বেদার্থম অবিদুহু। বিদ ধাতু, তার থেকে লং লকারে প্রথম পুরুষের বহু বচনে বিদুহু অবিদুহু। স্বাহা বেদার্থম অবিদুহু তান হরিহি অপ্রেরয়ৎ ইতি হরিহি স্বান বেদার্থম অবেদয়ৎ। এখানেও বুদ্ধি অর্থক ধাতু আছে, বিদ ধাতু জ্ঞানার্থক। তো তার ক্ষেত্রে সেখানে অনিজন্ত অবস্থাতে স্বাহা এটা হচ্ছে কর্তা ছিল, নিজন্ত অবস্থাতে তার কর্ম হয়ে গেছে। হরিহি স্বান বেদার্থম অবেদয়ৎ, স্বাহা বেদার্থম অবিদুহু তান হরিহি অপ্রেরয়ৎ হরিহি স্বান বেদার্থম অবেদয়ৎ। তারপরে আছে কি প্রত্যবসানার্থ। প্রত্যবসান মানে হচ্ছে ভক্ষণ। হ্যাঁ, তো ভক্ষণার্থক যে সকল ধাতু আছে, এখানেও সবার সমস্ত ভক্ষণার্থ ধাতু ক্ষেত্রে হবে না। যেমন খাদ ধাতু, অধাতু আছে, অত্তি খাদতি, এই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে না। তো এর হচ্ছে কিছু অপবাদ স্থল আছে, অত্তি খাদতি এখানে কিন্তু হবে না। তো সেই ভক্ষণার্থক যে সকল ধাতু আছে তার ক্ষেত্রেও সেখানেও অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে কি হবে, তার কর্মসংজ্ঞা হবে। যেমন প্রত্যবসানার্থের উদাহরণ বলছে হরিহি দেবান অমৃতম আশায়াত। এই যে আশায়াত চ অমৃতম দেবান, সেটাকে করলে শ্রী হরিহি দেবান অমৃতম আশায়াত। এখানে অনিজন্ত অবস্থার বাক্য কি ছিল, দেবাহ অমৃতম আশ্নন, নয় হলন্ত হবে আশ্নন। এখানে অশ্নাতি, সেই ধাতু, তার লং লকারে এখানে বহু বচনের রূপ আছে আশ্নন, এরকম রূপ হয়। আর দেবাহা কর্তা, এখানে অনিজন্ত অবস্থাতে দেবাহা এটা কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে দেবা এখানে কর্ম হয়ে গেছে, দেবান। হরিহি দেবান অমৃতম আশয়াত। ঠিক আছে, এই হচ্ছে গতি বুদ্ধি প্রত্যবসানার্থক। আর কি বলা হয়েছিল, অতদূর বোঝা গেছে তো? এখানে এটা সহজ আছে, এখান পর্যন্ত কোনো কঠিনতা নেই। পরের উদাহরণ কি ছিল, পরের শব্দকর্ম। শব্দকর্মের উদাহরণ বলা হচ্ছে এখানে। শব্দকর্মের উদাহরণ হরিহি দেবান বেদম অধ্যাপয়েত। বেদম অধ্যাপয়েত, এটা হচ্ছে কি শব্দকর্মক ধাতু। বেদ পাঠ করিয়েছিল। এর আরো একটা উদাহরণ আছে যেখানে স্পষ্ট বোঝা যাবে। শব্দায়তে একটা রূপ হয়, শব্দম করোতি, এরকম। সেখানে তো হবে না। এখানেও হচ্ছে একটু মানে সমস্ত শব্দকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে হবে না। শব্দায়তে একটা ধাতু হয় যেখানে নাম ধাতু। নাম ধাতু বিষয়ে জানা আছে কি কিছু?
হ্যাঁ স্যার, সনাতযুক্ত কিছু ধাতু মানে আছে। ভালো জানা নেই। আচ্ছা, নাম ধাতু হচ্ছে কোনো শব্দকে নিয়ে আমরা সেগুলোকে কোনো প্রত্যয় যোগ করে ধাতুতে পরিণত করি। হুম, সেগুলোকে হচ্ছে আমরা ধাতু করি। যেমন আত্মনঃ পুত্রম ইচ্ছতি, এরকম এই অর্থতে পুত্র শব্দকেই আমরা কিয়চ প্রত্যয় করে সেখানে ধাতু নিষ্পন্ন করি, সেগুলোকে নাম ধাতু বলা হয়। নাম মানে হচ্ছে কি প্রাতিপদিক, প্রাতিপদিক থেকে যেগুলা যেখানে ধাতু নিষ্পন্ন করা হয় তাকে বলা হচ্ছে নাম ধাতু। যেমন আত্মনঃ পুত্রম ইচ্ছতি, পুত্র ইচ্ছা করা হচ্ছে এই অর্থে পুত্রীয়তি এরকম রূপ হয়। পুত্রীয়তি মানে পুত্র কামনা করছে, তো এইগুলোকে হচ্ছে নাম ধাতু বলা হয়। সেখানেই একটা আছে শব্দ বৈর কলহভ্র কণম মেঘেভ্য করণে, শব্দম করোতি এই অর্থে সেখানে কিয়চ প্রত্যয় বা কিয়ং প্রত্যয় কিছু একটা প্রত্যয় হয়, মনে আসছে না। তো শব্দম করোতি এই অর্থে শব্দ থেকে, শব্দ হচ্ছে এখানে কর্ম। হ্যাঁ, তো এই এখানে এই শব্দ কর্ম, সাক্ষাৎ শব্দ শব্দই হচ্ছে এখানে কর্ম। হ্যাঁ, শব্দম করোতি করে মানে শব্দ অর্থ আর কি কর্ম, সেখানে শব্দ কর্মক ধাতু হচ্ছে শব্দায় ধাতু। সেই ক্ষেত্রে শব্দায়তে এরকম রূপ হয়, কিন্তু তার ক্ষেত্রে এখানে এই নিয়মটা আসবে না। ঠিক আছে, শব্দায়তে এখানে কিন্তু ওই নিয়মটা আসবে না। হুম, শব্দায়তের উদাহরণ, শব্দ কর্মের উদাহরণ দিচ্ছে হরিহি দেবান বেদম অধ্যাপয়েত। এখানে বেদ অধ্যাপন করা হচ্ছে, বাকি অবেদয়ত এখানে কিন্তু বিদ অর্থে, ওইখানে অধ্যাপনা অর্থ আছে মানে কি পড়ানো, এখানে হচ্ছে শব্দ হচ্ছে কর্ম। এই জন্যে শব্দ বলতে বেদকেও বলা যেতে পারে, বেদকেও শব্দ বলা হয়, তো সেই শব্দ হচ্ছে এখানে কর্ম। এই জন্য শব্দ কর্মক ধাতু হচ্ছে অধিপূর্বক ইণ ধাতু। এখানে অধিপূর্বক ইণ ধাতু আছে, তার থেকে ঋণিচ প্রত্যয় করা হয়েছে, অধ্যাপয়তি এরকম রূপ হয়। লং লকারে বিধিলিঙ্গে অধ্যাপয়েত। এখানে অরিজন্ত অবস্থাতে দেবাহা বেদম অধীতবন্তঃ, অধীতবন্তঃ এখানে অধিপূর্বক ইণ ধাতু আছে। হ্যাঁ, ইণ অধ্যয়নে ধাতু সবসময় অধিপূর্বকেই হয়। নিত্যম অধিপূর্বঃ বলা হয়েছে, সবসময় অধিপূর্বকে ইণ ধাতু ব্যবহার করা হয়, তার জন্য অধীতে এরকম রূপ হয়। তো সেখানে অধীতবন্ত, এখানে শব্দকর্মক ধাতু হচ্ছে অধিপূর্বক ইণ ধাতু। তৎযোগে দেবাহা, এটা দেবাহা এটা হচ্ছে কর্তা, তা সেটা এখানে কর্ম হয়ে গেছে হরিহি দেবান বেদম অধ্যাপয়েত। অকর্মকের উদাহরণ বলা হচ্ছে হরিহি সলিলে পৃথিবীম আসয়ত। আস ধাতু, আস ধাতুর হচ্ছে আস উপবেশনে ধাতু। আস উপবেশনে, উপবেশন অর্থে আস ধাতু আছে। সলিলে পৃথিবী আসতে, সলিলে পৃথিবী আসতে, পৃথিবী মানে পৃথিবী, সলিলে আসতে হরিহি তম তাম প্রেরয়তি ইতি হরিহি সলিলে পৃথিবীম আসয়ত। কোন প্রসঙ্গে আসয়ত, আসয়ত এখানে সম্ভবত ক্ষীর সাগরে আর কি, যেখানে আমাদের যেমন আর কি পুরাণ অনুযায়ী, তো ক্ষীর সাগরে সেখানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে আর কি, সেই ব্রহ্মাণ্ডে সলিলে, সেই সলিলের কথা এখানে বলা হয়েছে, ক্ষীর সমুদ্রে যে সলিল, তো সেখানে হচ্ছে পৃথিবী আসতে তম তাম হরিহি অপ্রেরয়ত ইতি হরিহি সলিলে পৃথিবীম আসয়ত। এটা হচ্ছে অকর্মক ধাতু, আস ধাতু হচ্ছে কি এখানে অকর্মক। এরপরে সব জায়গাতে যে অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে হবে এরকম নয়, কিছু ব্যতিক্রম স্থলও আছে, সবেরই কিছু কিছু ব্যতিক্রম স্থল এখানে আছে। যেমন একটু আমি বলে দিচ্ছি, যেমন গত্যর্থক ধাতুর ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ দেখেছি কি গচ্ছতি, হ্যাঁ, ব্রজতি, এগুলোকে গত্যর্থক ধাতু বলা হচ্ছে, যার অর্থ হচ্ছে ধাবতি। কিন্তু গত্যর্থক বলতে এখানে শুধুমাত্র গত্যর্থক নয়, যেগুলো প্রাপ্ত্যর্থক ধাতু, প্রাপয়তি, হ্যাঁ, প্রাপ্নতি বলছি, তারপরে নয়তি, বহতি, এই সকলগুলোকে কিন্তু গত্যর্থক ধাতু হিসাবে জানতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এই সমস্ত ধাতুই হচ্ছে গত্যর্থক, তাহলে সমস্ত ধাতুর ক্ষেত্রেই কি পরিবর্তন হবে? অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে সেটা কি কর্ম হবে? তো নি ধাতুর আর বহ ধাতুর ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে না, মানে এই যে নিয়মটা বলা হলো সেটা বহ ধাতুর ক্ষেত্রে হবে না আর নি ধাতুর ক্ষেত্রে হবে না। মানে যদি এরকম বলা হয়
ভৃত্যः भारं नयति तम अपरः प्रेरयति। ভৃত্যः ভারম নয়তি তম অপরহ প্রেরয়তি, এই অর্থে এখানে অরিজন্ত অবস্থাতে ভৃত্য হচ্ছে কর্তা, নিজ নিজ প্রত্যয় করলে কি হবে, ভারম বহতি থেকে বাহয়তি, নয়তি থেকে নায়ায়তি হবে। তো সেখানে কিন্তু এ কর্ম হবে না, সেখানে কিন্তু তৃতীয়াই হবে, কর্তাই থাকবে। তখন ভৃত্যেন ভারহ ভৃত্যেন ভারম নায়ায়তি, ভৃত্যেন ভারম বাহয়তি, এরকমই রূপ হবে। বহ ধাতু আর নি ধাতু যদিও গত্যর্থক ধাতু, হ্যাঁ, যে সমস্ত গতি অর্থ অর্থ দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা গত্যর্থক ধাতু। এরপরে কিছু কিছু গত্যর্থক ধাতু আছে, যেমন গত্যর্থক বলতে প্রাপ্তি অর্থক যে সকল ধাতুগুলো আছে তাদেরও গত্যর্থকের মধ্যেই তাদের গণনা করা হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নি ধাতু আর বহ ধাতুর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এছাড়াও আরো গত্যর্থক আছে, যেমন চরতি, গৌহু চরতি, এখানে তম প্রেরয়তি, কাম চারয়তি। গৌহু ক্ষেত্রে চরতি, তাম বা তম গো শব্দ উভয় ক্ষেত্রেই তাম স্ত্রীলিঙ্গে আছে, তাম রাখা গোপহ প্রেরয়তি ইতি, গোপহ গাম ক্ষেত্রে চারয়তি, এরকম হবে। তারপরে হচ্ছে আর গত্যর্থ ধাতু এরকম আরো কিছু আছে, অটতি, অটয়তি, এরকম রূপ হবে সম্ভবত। সেখান থেকেও ব্রজতি, ব্রাজয়তি ইত্যাদি এরকম। আরো গত্যর্থ ধাতু কিছু আছে, দেখতে হবে, সমস্ত গত্যর্থ ধাতু নেই, মনে নেই এখন অত। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে গত্যর্থ ধাতুর ক্ষেত্রে এরকম কিছু স্থল আছে যে ক্ষেত্রে হয় না, সব ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যেমন ভক্ষণার্থে বললাম আদ ধাতু আর অধাতু আর খাদ ধাতু, কি ধাতু অত্তি এরকম রূপ হয়, আর খাদ ধাতু খাদতি রূপ হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। তাহলে খাদ ধাতুর ক্ষেত্রে শিশু খাদতি, শিশু ফলম খাদতি, মাতা তম প্রেরয়তি, এই ক্ষেত্রে মাতা শিশুনা ফলম খাদয়তি এরকম হবে, এখানেও কিন্তু কর্ম হবে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রেরয়তি এটা কি গত্যর্থক ক্রিয়াপদ? হ্যাঁ, প্রেরয়তি গত্যর্থক বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে গতিবুদ্ধি এই সূত্রের বিষয়বস্তু। এখন এখানে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র আসছে, অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রেও সব জায়গাতে অকর্মক ধাতুর ক্ষেত্রে যে নিয়ম বলা হয়েছে, এখানে অকর্মক ধাতু বলতে কি বুঝতে হবে। তো সেক্ষেত্রে যে যাদের যে সমস্ত ধাতুদের দেশ কাল ভিন্ন কর্ম হতে পারে না, তারাই হচ্ছে এখানে অকর্মক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো, অন্য কাউকে অকর্মক হিসাবে এখানে গ্রহণ করতে পারবো না। মানে অকর্মক হিসাবে আমরা তপ্রত্যয় যখন পড়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম কি, অকর্মক বলতে যাদের কর্ম সম্ভব কিন্তু আমার বাক্যে প্রয়োগ করার ইচ্ছা নেই,
তাদেরকেও আমরা অকর্মকের মধ্যে পরিগণনা করেছিলাম, সেগুলোকে অবিবক্ষিত অকর্মক বলেছিলাম, তাই তো, বা অবিবক্ষিত কর্মক ধাতু। তাই সেই অবিবক্ষিত কর্মক ধাতুর কিন্তু এখানে গ্রহণ হবে না অকর্মক হিসাবে। তার জন্য নিয়ম করে দিয়েছে কি, যাদের দেশ কাল ভিন্ন কর্ম সম্ভব নয় তারাই হচ্ছে এখানে অকর্মক। মানে দেশ কাল কর্ম হলেও সেগুলোকে অকর্মক হিসাবে এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন কি মাসম আশয়তি দেবদত্তম, মাসম আশয়তি দেবদত্তম। আশয়তি এখানে আশয়তি রূপ হচ্ছে আস ধাতু থেকে আশয়তি, সেখানে আশয়তি এর কর্ম মাস, যেটা কাল আর কি, সেটাই সম্ভব, অন্য কিছু সম্ভব নয়। আস ধাতুটা কি অকর্মক ধাতু, যেমন আমরা এখানে দেখছি আশয়ত। তো এখানে অকর্মক এর কিন্তু কর্ম সম্ভব কখন, যখন মাস, কিন্তু কর্ম কি সম্ভব, তো দেশ আর কাল। হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠম অধ্যাস্তে এরকম হতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে অধ্যাসয়তি। কিন্তু এখানেও যে দেশ হচ্ছে কি, বৈকুণ্ঠ একটা দেশ, সেটা হচ্ছে এখানে কর্ম, তবুও এটাকে অকর্মক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো। তাহলে যে সকল ধাতুদের দেশ আর কাল ভিন্ন কর্ম কোনোদিনই সম্ভব নয় তাদেরকেই এখানে অকর্মক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবো, এরকম একটা পরিগণনাও করতে হবে এখানে। এই হচ্ছে বিষয়। এরপরের আমরা সূত্র দেখছি। এরপরের সূত্র আছে হ্রিক্রোর অন্যতরস্যাম। হ্রিক্রোর অন্যতরস্যাম ইতি এতদপি কর্মসংজ্ঞা বিধায়কম সূত্রমস্তি। अत्र सूत्रे हरिक्रोः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अन्यतरस्याम् इति अव्ययम् अस्ति। अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रात् कर्म इति अनुवर्तते। अणिकर्ता इति प्रथमान्तं, सः इति प्रथमान्तं, णौ इति सप्तम्यन्तं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रात् अनुवर्तते। कारकेत्यस्य अधिकारः आगच्छति। एवं अत्र हृक्रोः इत्यत्र हा च का च इति हृक्रौ, तयोः हृक्रोः इति समासः अस्ति। नाम हृधातुः किञ्च कृधातुः विवक्षितः अस्ति। एवं च हृक्रोः नाम हृधातोः कृधातोः यः अणिकर्ता, नाम अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता, सः णौ णिजन्त अवस्थायां कारकसंज्ञः सन् विकल्पेन कर्मसंज्ञः भवति। विकल्पेन अत्र कर्मसंज्ञा विधानार्थम् एतत् सूत्रमस्ति। तत्र हरि धातुः अस्ति हनिहरणे, कृधातुः अस्ति डुक्रीकरणे। एतयोः धात्वोः प्रयोगे अणिजन्त अवस्थायां यः कर्ता, निजन्त अवस्थायां सः विकल्पेन कर्मसंज्ञां लभते इति सूत्रार्थः। কি বলা হচ্ছে এই সূত্রের দ্বারা, যে হ্রি ধাতু আর ক্রি ধাতুর প্রয়োগে অনিজন্ত অবস্থাতে যেটা কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে সেটা বিকল্প কর্মসংজ্ঞা হবে। তাহলে যে পক্ষে কর্মসংজ্ঞা হবে না সেখানে যেমন তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ার কথা সেরকম হবে। উদাহরণ আমরা দেখব। উদাহরণ বলা হচ্ছে হারায়তি, কারায়তি বা ভৃত্যম, ভৃত্যেন বা কটম। এখানেও অনিজন্ত অবস্থায় বাক্য কি হবে, ভৃত্যঃ কটম হরতি, ভৃত্যঃ কটম করোতি বা। তাহলে ভৃত্যঃ কটম হরতি তম অপরঃ প্রেরয়তি। তাহলে এখানে নিজন্ত অবস্থাতে ভৃত্যঃ কটম হরতি, এখানে ভৃত্য হচ্ছে কর্তা, তম প্রেরয়তি যখন নিজ প্রত্যয় করা হচ্ছে হারয়তি ভৃত্যেন ভৃত্যম বা কটম। এখানে ভৃত্য কর্তা ছিল অনিজন্ত অবস্থাতে, তার হৃধাতুর প্রয়োগে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা হবে। তাহলে যে পক্ষে কর্মসংজ্ঞা হবে সেখানে তো কর্মণি দ্বিতীয়া দ্বিতীয় বিভক্তি হবে। যে পক্ষে কর্মসংজ্ঞা হবে না সেখানে অনুক্ত কর্তা থাকার জন্য অনুক্ত কর্তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হবে। তখন ভৃত্যেন ভৃত্যম বা কটম হারয়তি এরকম প্রয়োগ হবে। ঠিক তেমনি ভৃত্যঃ কটম করোতি এই বাক্য অনিজন্ত অবস্থাতে এখানে ভৃত্য কর্তা, নিজন্ত অবস্থাতে তার বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা হবে। তার জন্য ভৃত্যম ভৃত্যেন বা কটম কারয়তি এরকম প্রয়োগ হবে। হারয়তি কারয়তি বা ভৃত্যেন ভৃত্যম বা কটম, ভৃত্যঃ কটম হরতি করোতি বা তম অপরঃ প্রেরয়তি। ঠিক আছে, সহজ সূত্র, বেশি কঠিন নয় কিছু। তাহলে হ্রিক্রোর অন্যতরস্যাম বোঝা গেছে।
স্যার এটা করণ সংজ্ঞা ভৃত্যেন। হ্যাঁ, বৃত্তিনাকরণ নয়, কর্তরি তৃতীয়া বিভক্তি আছে। কারণ কি, এখানে হারয়দি, এখানে যে টিপ প্রত্যয় হয়েছে ও, সেটা আমি কর্তরি শুনতে অর্থ ভুল হচ্ছে। করেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এখানে যে টিপ প্রত্যয় হয়েছে, বস্তুত এখানে বাক্যটা কি আছে, পূর্ণ বাক্য, এখানে কর্তৃবাচক আর একটা পদ থাকবে। হ্যাঁ, অপরহ বলেছি, এখানে অপরহ মানে অন্য কেউ একজন, সেই অপরহ দেবদত্ত ধরে নিলে তাহলে পূর্ণ বাক্য কি হবে, দেবদত্ত ভৃত্যেন ভৃত্যম কটম, ভৃত্যেন ভৃত্যম বা কটম হারয়তি কারয়তি বা, মানে যদি ভেঙে পড়ি তাহলে দেবদত্ত ভৃত্যেন কটম হারয়তি, দেবদত্ত ভৃত্যম কটম হারয়তি, এরকম দুই ধরনের বাক্য হবে। এখানে হারয়তির যে তীপ প্রত্যয়টা আছে, সেই তীপ প্রত্যয়টা দেবদত্তগত কর্তৃকে উক্ত করছে, এই জন্য দেবদত্ত যে কর্তা সে উক্ত হচ্ছে, এই জন্য সেখানে প্রথমা হচ্ছে। ভৃত্যগত যে কর্তা, সেই কর্তা উক্ত হচ্ছে না, অনুক্ত থাকছে, এই জন্য অনুক্তে কর্তার তৃতীয় আসছে। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। হুম। পরের সূত্র দেখছি, অধিসিং স্থাসাম কর্ম। কি সূত্র আছে, অধিসিং স্থাসাম কর্ম। এই সূত্র দেখছি আমরা, এখানে দুটি পদ আছে, অধিসিং স্থাসাম ইতি তৃতীয় ষষ্ঠী বহুবচনান্তম, কর্ম ইতি প্রথমান্তম। अत्र आधार अधिकरणमिति एकं सूत्रमस्ति, तस्मात् सूत्रात् आधारः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते, कारक इत्यस्य अधिकारः आगच्छति। अधिशिं स्थासां कर्म इत्यत्र अधिः पूर्वः येषां ते अधिपूर्वाः, शिं च स्था च आश्च इति शिं स्थासः, अधिपूर्वाः च ते शिं स्थासः इति अधिशिंस्थासः, तेषाम् अधिशिंस्थासाम्। नाम अधिपूर्वक शिं धातोः, अधिपूर्वक स्था धातोः, अधिपूर्वक आस् धातोः इत्यर्थः। तर्हि अधिशिंस्थासाम् इत्यस्य अर्थः कः? अधिपूर्वक शिं धातोः, अधिपूर्वक स्था धातोः, अधिपूर्वक आस् धातोः। एवञ्च सूत्रार्थः भवति तदा अधिपूर्वक शिं धातोः, अधिपूर्वक स्था धातोः, अधिपूर्वक आस् धातोः यः आधारः, सः कारकसंज्ञः सन् কর্মসংজ্ঞः ভবতি। তাহলে অধিসিং স্থাসাম কর্ম, এই সূত্রের কি অর্থ আসছে, অধিপূর্বক, এখানে সমাস কিরকম ভাবে করা হয়েছে, অধিহি পূর্বঃ येषान्ते অধিপূর্বাः, এরকম ভাবে প্রথমে অধিপূর্ব শব্দটাকে নিষ্পন্ন করা হয়েছে, তারপরে শিং চ স্থা চ আশ্চ ইতি শিং স্থাসহ, দ্বন্দ্ব সমাস। তারপরে শিং স্থাসহ এই পদটা যখন নিষ্পন্ন হয়ে গেল, তখন তারপরে কর্মধারয় সমাস করা হবে, অধিপূর্বাহ চ তে শিং স্থাসহ ইতি অধিশিং স্থাসহ। এখানে কর্মধারয় বলতে শাক পার্থিবাদিবৎ সমাস, মধ্যপদে লোপী সমাস, পূর্ব শব্দটা লোপ হয়ে গেছে, দিয়ে অধিশিং স্থাসহ হয়ে গেছে। তেষাম অধিশিং স্থাসাম মানে অধিপূর্বক সিং ধাতুর অধিপূর্বক স্থা ধাতু আর অধিপূর্বক আস ধাতু, মানে পূর্বে আছে এরকম যে সিং ধাতু, অধিপূর্বে আছে এমন যে স্থা ধাতু, অধিপূর্ব আছে এমন যে আস ধাতু, তাদের যেটা আধার, তাদের কি হবে, কারক সংজ্ঞা আর কর্ম সংজ্ঞা হবে। উদাহরণ দেখব, হরিহি বৈকুণ্ঠম অধিশেতে। অধিশেতে এখানে অধিপূর্বক সিং ধাতু আছে, সেই সিং ধাতুর প্রয়োগে যেটা আধার, বৈকুণ্ঠ হচ্ছে এখানে আধার, তার কর্মসংজ্ঞা হয়েছে হরিহি বৈকুণ্ঠম অধিশেতে। ঠিক তেমনি হরিহি বৈকুণ্ঠম অধিতিষ্ঠতি, অধিপূর্বক স্থা ধাতু আছে এখানে, সেই অধিপূর্বক স্থা ধাতুর প্রয়োগে যেটা আধার, বৈকুণ্ঠ হচ্ছে এখানে আধার, তার কর্মসংজ্ঞা হয়েছে হরিহি বৈকুণ্ঠম অধিতিষ্ঠতি, এরকম প্রয়োগ হবে।
তারপরে হরিহি বৈকুণ্ঠম অধ্যাস্তে অধিপূর্বক আস ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে। অধিপূর্বক আস ধাতুর প্রয়োগে যেটা আধার, তার কর্মসংজ্ঞা হবে অধি সিং স্থাসাম কর্ম এই সূত্রের দ্বারা। তারপরে হরিহি বৈকুণ্ঠম অধ্যাস্তে এরকম বাক্যের প্রয়োগ হবে। বোঝা গেল সকলের? হ্যাঁ স্যার। হুম। এরপরে সূত্র আছে। আচ্ছা, এখন একটু ব্রেক দিয়ে দিচ্ছি আমি। 8:05 আবার ক্লাস শুরু হবে, তারপরে এই সূত্রটা পড়ানো হবে।
সকলে শুনতে পাচ্ছেন তো? তাহলে এবারে সূত্র আছে আমাদের অভিনিবিশশ্চ। অভিনিবিশশ্চ এটা হচ্ছে কি কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক একটি সূত্র। অভিনিবিশশ্চ ইতি সূত্রে द्वे पदे स्तः तत्र अभिनिविशः इति षष्ठ्यन्तं च इति अव्ययमस्ति। तत्रापि आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रात् आधारः इत्यनुवर्तते, किञ्च अधिशिंस्थासां कर्म इति सूत्रात् कर्म इति प्रथमान्तं संज्ञाबोधकं पदमपि अनुवर्तते। अभिनिविशश्च इत्यत्र अभिश्च निश्च इति अभिनि अभिनि पूर्वः यस्य सः अभिनिपूर्वः अभिनिपूर्वश्च असौ बिश्च इति अभिनिपूर्व अभिनिबिष अभिनिबिट् तस्य अभिनिविशः। एवम् अत्र समासः अस्ति अभिश्च निश्च इति अभिनि अभिनिपूर्वः यस्य सः अभिनिपूर्वः अभिनिपूर्वश्च असौ बिट् च इति अभिनिबिट् तस्य अभिनिविशः। মানে অভি নি পূর্বক যে বিষ ধাতু তার, তাহলে সূত্রের অর্থ সেরকম ভাবে হচ্ছে কি অভিনি পূর্বকস্য বিশতেঃ বিষ ধাতোঃ ইহ আধারः সহ কারক সংজ্ঞা সন কর্ম সংজ্ঞা ভবতি। অভিনি পূর্বক যে বিষ ধাতু, মানে এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে অভিনিপূর্বক মানে অভিপূর্বক অথবা নিপূর্বক এরকম নয়, অভিনি এই পূর্বক। এরকম অর্থ কেন করা হচ্ছে? তো বলা হয় যে অভিশ্চ নিশ্চ এখানে যখন দ্বন্দ্ব সমাস করা হবে, দ্বন্দ্ব সমাস করলে একটা নিয়ম আছে, যে দ্বন্দ্ব সমাসে কম অচ আছে সেই দ্বন্দ্ব সমাস করলে যে শব্দতে কম অচ আছে সেই শব্দকে আগে নিয়ে আসতে হয়। তাহলে অভিশ্চ নিশ্চয় এখানে দ্বন্দ্ব সমাস করলে কম অচ কোন শব্দতে আছে? অভিতে না নিতে? নিতে আছে। নিতে। তাহলে নি আগে চলে আসবে, দ্বিপরে ন্যাভি এরকম হওয়ার কথা, সেই ক্ষেত্রে সেরকম নির্দেশ না করে অভিনি এরকম করেছে। তার থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে অভিনি এরকম সংঘাত ইষ্ট এখানে, মানে অভিনি এই দুটো উপসর্গ পূর্বক বিষ ধাতুর যে আধার তার হবে সেই তার কারক সংজ্ঞা আর কর্ম সংজ্ঞা হবে। এটাই হচ্ছে অভিনিবিশশ্চ এই সূত্রের অর্থ। এখানে আরো কিছু একটু বেশ বিশেষ আছে, সেটা পরে বলা হচ্ছে। তাহলে সূত্রের অর্থ বলে বোঝা গেছে অভিনিপূর্বক যে বিষ ধাতু তার যে আধার সেটার কারক সংজ্ঞা আর কর্ম সংজ্ঞা হবে। যেমন উদাহরণ হচ্ছে গ্রামম অভিনিবিশতে। হ্যাঁ, অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু এখানে আছে, সেই অভিনিপূর্বক বিষ ধাতুর অধিকরণ হচ্ছে গ্রাম। গ্রামে অভিনিবিশতে এরকম হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু আছে বলে তার আধারের কর্মসংজ্ঞা হচ্ছে অভিনিবিশতে। গ্রামম অভিনিবিশতে এরকম প্রয়োগ হবে। ঠিক তেমনি অভিনিবিশতে সন্মার্গম, সৎ মার্গতে প্রবেশ করছে। এখানেও অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু আছে, তার যেটা আধার তার কর্মসংজ্ঞা হয়েছে অভিনিবিশতে এরকম রূপ হয়েছে। এই বিশেষ এখানে বলা হচ্ছে অভিনি ইতি সংঘাত পূর্বস্য এব বিশেহে আধারস্য কর্মসংজ্ঞা ভবতি। মানে অভিনি এই যে সংঘাত পূর্বক বিষ ধাতুর যে আধার তারই হবে। তত্র সূত্র স্বারস্যাৎ যত্র অভিনিবিশ ইত্যানুপর্বী সুরক্ষিতঃ তত্রৈব অনেন কর্মতা। কি বলা হয়েছে? এই অভিনিবিশশ্চ এই সূত্র স্বারস্যতে এই সূত্র আলোচনা করে যেখানে ক্রিয়াপদে মানে অভিনিবিশতে এখানে একটা ক্রিয়াপদ যেমন দেখলাম, তো যেখানে অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু থাকলে হবে না, কিন্তু অভিনিবিশ অত দূর আনুপূর্বীটা ঠিক থাকবে, মানে অত দূরে কোনো পরিবর্তন হওয়া চলবে না। এগুলো যদি ঠিকঠাক থাকে সেখানেই যে বিষ ধাতু তারই যে আধার তার হচ্ছে কর্মসংজ্ঞা হবে। যদি সেরকম না হয়, এই আনুপূর্বী অত দূর পর্যন্ত অভিনিবিশ অত দূর পর্যন্ত কোনো বর্ণের যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে যায় সেখানে অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু থাকলেও কিন্তু কর্মসংজ্ঞা হবে না। যেমন এখানে পাপে অভিনিবেশঃ, পাপে অভিনিবেশঃ এখানে
অভিনি বিষ এই যে আনুপূর্বীটা আছে, অ ভয় হ্রস্ব ই, নয় হ্রস্ব ই, ভয় হ্রস্ব ই, তালবস্য, তারপরে অ, এই আনুপূর্বী এখানে কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে। কোথায় পরিবর্তন হয়েছে? ভি বিতে ইকার ছিল, এখানে একার হয়ে গেছে। এই জন্য কিন্তু এখানে কর্মসংজ্ঞা হয়নি, অধিকরণেই আছে পাপে অভিনিবেশঃ। ঠিক আছে? তো কি বলা হয়েছে, যেখানে সমস্ত জায়গাতে অভিনিপূর্বক বিষ ধাতু থাকলেই যে তার আধারের কর্মসংজ্ঞা হবে এরকম নয়। যেখানে অভিনিবিষ অতঃপুরুর যে আনুপূর্বী, সেই আনুপূর্বীটা যেখানে সুরক্ষিত আছে সেখানেই কিন্তু তার আধারেই কর্মসংজ্ঞা হবে, যেমন পাপে অভিনিবেশঃ। হ্যাঁ, এইখানে সব জায়গাতে কিন্তু অভিনিবিষ পর্যন্ত আনুপূর্বী সুরক্ষিত আছে, কারণ কি সূত্রে এরকমই নির্দেশ আছে অভিনিবিষশ্চ। তো সেই রকম সমস্ত জায়গাতে কিন্তু এরকম হবে না, এই ক্ষেত্রে একটু বিশেষ আছে, তার জন্য এখানে পাপে অভিনিবেশঃ এরকম প্রয়োগ হবে। স্যার অর্থ কি? প্রবৃত্তি, অভিনিবেশ। আচ্ছা। ঠিক আছে? স্যার সংঘাত পূর্বক কেন ওই দুটো তিনটে আছে বলে? কি সংঘাত পূর্বক কেন সংঘাত মানে বলছে? এরকম অর্থ সবার প্রতীতি হতে পারে যে অভিপূর্বক বিষ ধাতুর ক্ষেত্রেও হবে, নিপূর্বক বিষ ধাতুর ক্ষেত্রেও হবে, এরকম নয়। অভিনি এই দুটি সংঘাত না সমুদায়, তাদের সেই রকম পূর্ব থাকতে হবে, মানে শুধুমাত্র অভিপূর্ব হলেও হবে না, শুধুমাত্র নিপূর্ব হলেও হবে না, আবার নি অভি এরকম পূর্ব থাকলেও হবে না, অভি নি এরকমই হতে হবে। বুঝা গেছে? মানে অভি মানে নি এইটা সংঘাত মানে এখানে সমুদয়। হ্যাঁ সমুদায়। সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে এরকমই বৃত্তি লেখা আছে, অভিনি ইত্যেতৎ সংঘাত পূর্বস্য বিশতেঃ আধারः কর্মসংজ্ঞম স্যাৎ কর্ম স্যাৎ, এরকম আছে। অভিনি বিশতে সন্মার্গম, এরকম ভাবে এটার উদাহরণ আছে। আর প্রথম উদাহরণটা গ্রামম অভিনিবিশতে, এটা হচ্ছে কাশিকাতে আছে। গ্রামম অভিনিবিশতে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে অভিনিবিশস্য সূত্র, তার উদাহরণ। এইখানে আরো কিছু বার্তিক আছে, বিশেষ কিছু আছে। আচ্ছা, এখানে না, আর একটা সূত্র আছে, আসছে। এরপরে সূত্র আছে আমাদের উপান বধ্যাং বসহ। এটা হচ্ছে কর্মসংজ্ঞা বিধায়ক একটা সূত্র। উপশ্চ অনুশ্চ অধিশ্চ ইতি অধিশ্চ আংচ ইতি উপানবধ্যাঙঃ। উপানবধ্যাঙঃ পূর্বঃ यस्य सः उपानबध्यां पूर्वः। उपानबध्यां पूर्वः च असौ वश्च इति उपानबध्यां वसः। এরকম ভাবে এখানে সমাস করা হয়েছে, তস্য উপানবধ্যাং বসহ। ষষ্ঠ্যন্ত পদ, এটা একটাই পদ। হ্যাঁ, সমাস কিরকম আছে, প্রথমে উপশব্দ, অনুশব্দ আর অধি আর আং, এদের দ্বন্দ্ব সমাস করা হয়েছে। তারপরে তাদের বহুব্রী সমাস করা হয়েছে, দ্বিপরে উপান বধ্যাং পূর্বঃ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তারপরে মধ্যপদ লোপী সমাস করে উপান বধ্যাং বস, তার ষষ্ঠীর এক বচনে উপান বধ্যাং বসহ। মানে উপপূর্বক বস, অনুপূর্বক বস, অধিপূর্বক বস আর আংপূর্বক বস। এখানেও আধার অধিকরণম, এখান থেকে আধার এই প্রথমান্ত পদের অনুবৃত্তি হচ্ছে। অধিসিং স্থাসাম কর্ম, এখান থেকে কর্ম এই প্রথমান্ত পদের অনুবৃত্তি হচ্ছে। কর্ম হচ্ছে এখানে সংজ্ঞাবোধক পদ। আর কারকে এর অধিকার আসছে আমরা জানি, কারকে এখানে সপ্তমী আছে প্রথমার্থে। এই জন্য সূত্রের অর্থ কি হবে, উপপূর্বক যে বস ধাতু, অনুপূর্বক যে বস ধাতু, অধিপূর্বক যে বস ধাতু আর আং পূর্বক যে বস ধাতু, তাদের যেটা আধার, সেই আধারের কারক সংজ্ঞা হবে আর কর্ম সংজ্ঞা হবে। এই জন্য সূত্রার্থতে লেখা হয়েছে কি, উপ অনু অধি আ ইত্যেতৎ পূর্বস্য, মানে উপপূর্বস্য, অনুপূর্বস্য, অধিপূর্বস্য আর আপূর্বস্য বস ধাতোঃ यः आधारः सः कारकसंज्ञः सन् कर्मसंज्ञः भवति।
তাদের কারক সংজ্ঞা আর কর্মসংজ্ঞা হবে। বোঝা গেছে? হুম হ্যাঁ স্যার। হুম আচ্ছা, আগের দিনে পড়া ধরার কথা ছিল, আজকের আর কিছু একটা সূত্র পড়িয়ে পড়াটা জিজ্ঞেস করবো আমি। স্যার আপনি তো 10 তারিখের কথা বলেছিলেন না? আচ্ছা, 10 তারিখে বলা হয়েছিল, ঠিক আছে। সোমবার বলেছিলেন। সোমবার। ঠিক আছে, সোমবারে তাহলে। এরপরে এর উদাহরণগুলো দেখবো। তো উদাহরণ হচ্ছে, প্রথমে আছে গ্রামম উপবসতি সেনা। গ্রামম উপবসতি সেনা, এখানে উপপূর্বক বস ধাতু আছে, তার যেটা আধার, গ্রামে বসতি এরকম হওয়ার কথা, কিন্তু উপপূর্বক যেহেতু বস ধাতু আছে তার জন্য তার যেটা আধার, এখানে আধার কি আছে? গ্রাম। তার কর্মসংজ্ঞা হবে, এই জন্য আর কর্ম অনুক্ত কর্ম আছে বলে কর্মণি দ্বিতীয়া এই সূত্রের দ্বারা দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে, তখন গ্রামম উপবসতি সেনা এরকম প্রয়োগ হবে। অর্থ একই, গ্রামে উপবসতি, গ্রামে বসতি। উপশব্দের অর্থ যদিও সমীপার্থক, গ্রামস্য সমীপে উপবসতি এরকমও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে গ্রামে উপবসতি মানে এখানেও অধিকরণ আধার, গ্রাম হচ্ছে এখানে উপবাসের আধার। পর্বতম অনুবসতি মানে অনুশব্দের অর্থ যদিও পশ্চাৎ অর্থ হয়, তো এখানে পর্বতে অনুবসতি মানে পর্বতের পশ্চাৎ দেশে বসতি। গ্রামম অধিবসতি মানে সম্পূর্ণ গ্রামকে অধিগ্রহণ করে বসতি ইত্যর্থ। গ্রামম অধিবসতি, এখানেও গ্রাম হচ্ছে অধিকরণ। গ্রামম আবসতি, এখানেও গ্রাম হচ্ছে অধিকরণ, কিন্তু এখানে আং পূর্বক বস ধাতু আছে, হ্যাঁ, পরে অধিপূর্বক বস ধাতু আছে, অনুপূর্বক বস ধাতু আছে, উপপূর্বক বস ধাতু আছে, বলে তাদের যেটা আধার সেখানে তাদের কর্মসংজ্ঞা আর কর্মণি দ্বিতীয়া এর দ্বারা দ্বিতীয়া হয়েছে। গ্রামম উপবসতি সেনা, পর্বতম অনুবসতি, গ্রামম অধিবসতি, গ্রামম আবসতি এরকম প্রয়োগ হচ্ছে। এখানে সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে কি আছে? উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি, আবসতি বা বৈকুণ্ঠম হরিহি, এখানে এরকম উদাহরণ আছে। আবাসতি মানে কি? অর্থ সেরকম ভেদ নেই, একই রকম অর্থ, উপবসতি ইত্যর্থ। বৈকুণ্ঠে বসতি ইত্যর্থ। সবগুলোরই অর্থ হচ্ছে গ্রামে বসতি ইত্যর্থ, পর্বতে বসতি ইত্যর্থ, গ্রামে বসতি, গ্রামে বসতি, অর্থে সেরকম কোনো ভেদ নেই। স্যার এখানে আয়ের কি আং মর্যাদা ও বিবিধি এরকম না, মর্যাদা? মর্যাদা অর্থ এখানে নেই। মর্যাদা অর্থ হলে সেখানে পঞ্চমী হতেই হবে। এখানে অর্থ এটাই দেওয়া হয়েছে। বৈকুণ্ঠ যেটা বলা হলো উদাহরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে যে উদাহরণ আছে, উপবসতি, অনুবসতি, অধিবসতি, আবসতি বা বৈকুণ্ঠম হরিহি, তার ব্যাখ্যাতে বলা হচ্ছে বৈকুণ্ঠে বসতি ইত্যর্থ, মানে একই অর্থ, বৈকুণ্ঠে বসতি, অন্য কিছু বিশেষ অর্থ বলেইনি এখানে। স্যার মর্যাদা আর অভিবিধি অর্থে তো ধাতুর সাথে তো হয় না মনে হয়। ধাতুর মানে সঙ্গে মানে না না, ধাতুর সঙ্গেই হয়, কর্মপ্রবচনের সংজ্ঞা হয়ে যাবে, সেই জন্য কর্মপ্রবচনী সংজ্ঞা হয়ে গেলে সেখানে ধাতুর সঙ্গে আর হবে না। ধাতুর সঙ্গে হলে উপসর্গ হতে হবে, কিন্তু উপসর্গ সংজ্ঞা কর্মপ্রবচনী সংজ্ঞা আর উপসর্গ সংজ্ঞা একসঙ্গে হয় না, তার বাদ উপসর্গ সংজ্ঞার বাদ করে হচ্ছে কর্মপ্রবচনী সংজ্ঞা। কর্মপ্রবচনী শব্দ দুটো পরস্পর একটু বিরোধী। আলাদা থাকবে, স্পেস থাকবে একটুখানি। যেমন হচ্ছে গ্রামম যেমন আগচ্ছতি যেখানে বলছে আর কি, অর্থ কোথাও কোথাও যেখানে মানে পরিবর্তন হয়, বস্তুত এদের তো নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।
উপসর্গ বা নিপাত এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, ধাতুর যেটা অর্থ সেই অর্থকেই বিশেষিত করে আর কি। তো এই ক্ষেত্রে এখানে বিশেষ কোনো অর্থ বলার বিবক্ষা নেই। গ্রামম আবসতি, ওখানে আয়ের বিশিষ্ট কোনো অর্থ নেই, ধাতুর সঙ্গে শুধুমাত্র যুক্ত হয়েছে। তো গ্রামে বসতি এই অর্থই এখানে, ব্যাখ্যাতে অন্য কোনো অর্থ দেয়নি। গ্রাম বৈকুণ্ঠে বসতি ইত্যর্থ বলে দিয়েছে শুধুমাত্র। অন্যান্য টিকাতেও সেরকম কোনো অর্থ নেই, অর্থ দেওয়া হয়নি, ওটাই বলা হয়েছে বসতি ইত্যর্থ, বিশিষ্ট কোনো অর্থ বলেনি। আর যদি অর্থ করতে চাই তাহলে সেরকম অর্থ করতে হবে, যেমন উপশব্দ হচ্ছে সমীপার্থিক হয়, তাহলে গ্রামে মানে গ্রামের একদেশে আর কি, সমীপে বসতি এই অর্থে। পর্বতম অনুবসতি মানে পর্বতের পশ্চাৎ দেশে, অনুশব্দের অর্থ হচ্ছে পশ্চাৎ। গ্রামম অধিবসতি মানে হচ্ছে অধিগ্রহণ করে বসা, গ্রামম অধিবসতি। গ্রামম আবসতি মানে হচ্ছে ওই, এখানে আঙের সেরকম কোনো অর্থ নেই, আং বা গ্রাম থেকে এরকম অর্থও করা যেতে পারে। গ্রাম হচ্ছে এখানে অধিকরণ, তার ক্ষেত্রে এখানে কোনো অর্থ নির্দেশ তো করেনি, সূত্রেও কোনো অর্থ নির্দেশ করেনি, এরকম ভাবে অর্থের ব্যাখ্যা করা যেতেও পারে। বসের অত্র স্থিতির অর্থ তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থ, গ্রামে তিষ্ঠন্তি, বসতি মানে তিষ্ঠন্তি। তো সব ক্ষেত্রে তো এরকম হচ্ছে আং পূর্বক বস ধাতু, অধিপূর্বক বস ধাতু, অনুপূর্বক বস ধাতু আর উপপূর্বক বস ধাতু, তার যেটা আধার, তার অধিকরণ আধার, তার এখানে কর্মসংজ্ঞা করে কর্মণি দ্বিতীয় বিভক্তি এসছে। কিন্তু সব জায়গাতে উপপূর্বক বস ধাতু থাকলে হবে না, তো সেখানে একটা অর্থ বলা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে, একটা বার্তিক আছে, অভুক্তি অর্থস্য ন। যদি অভুক্তি অর্থ হয় মানে উপবাস যেটাকে আমরা বলি, সেই উপবাস অর্থে যদি হয় তাহলে কিন্তু সেখানে কর্মসংজ্ঞা হবে না, সেখানে অধিকরণ আধারের অধিকরণেই হবে। যেমন গ্রামে উপবাসতি মানে অন্নগ্রহণাদিনাম দিনা বিনা উপবাসতি ইত্যর্থ, অন্নগ্রহণ আদি না করে বসবাস করছে, তাহলে হচ্ছে সেখানে কিন্তু গ্রামে উপবাসতি এরকম হবে। এই জন্যই অমাবস্যায়াম উপবাসতি এরকম প্রয়োগ হয়, অমাবস্যাম উপবাসতি এরকম হয় না। ঠিক আছে, এই হচ্ছে এখানে বিশেষ অভুক্তি অর্থস্য ন একটা বার্তিক আছে। যদি অভুক্তি অর্থ হয় তাহলে কিন্তু সেখানে অধিকরণেই হবে। বললেন আপনি অমাবস্যা, অমাবস্যায়াম উপবাসতি, অমাবস্যাতে উপবাস করছে, এখানে অভুক্তি অর্থ আছে, ভুক্তি অর্থ আসছে না, মানে এখানে অন্নপানাদিনাম বিনা, অন্নপানাদিনা বিনা উপবাসতি ইত্যর্থ। অন্ন গ্রহণ আর জলপান ইত্যাদি না করে থাকলে সেটা হচ্ছে উপবাস। সেই উপবাস অর্থ হলে অধিকরণের আধারের অধিকরণ সংজ্ঞাই হবে, কর্মসংজ্ঞা হবে না। এখানেই আর একটা কারিকা আছে, সেখানে দ্বিতীয় বিভক্তি কোথায় কোথায় আরো বিধান হয় সেটা বলা হচ্ছে। যেমন উভসর্বতসোঃ কারিয়া দিগুপরিয়া দিশু ত্রিষু দ্বিতীয়াম্রে ডিতান্তেষু ততোন্যত্রাপি দৃশ্যতে। এখানে কি বলা হয়েছে, উভ সর্বতসোঃ কারিয়া, মানে উভ শব্দ থেকে আর সর্ব শব্দ থেকে তসোঃ কারিয়া,
তস প্রত্যয় কার্য। তাহলে উভ শব্দ থেকে তস আর আর সর্ব শব্দ থেকে তস প্রত্যয় করলে উভয়ত রূপ হয়, সর্বত রূপ হয়। তাহলে উভয়ত আর সর্বতঃ এটা একটা হলো। আর কি বলা হচ্ছে ধিক। আর উপরি আদিষু ত্রিষু, উপরি, উপরি আদি শব্দ বলতে উপরি আদির যে তিনটা শব্দ আছে, উপরি, অধি আর অধ, এগুলোকে যখন দ্বিতীয়া বিভক্তি ভবতি এই সকল শব্দগুলোর যোগে, কখন আমরে ডিতান্তেষু। কারিকাটার এরকম অর্থ হচ্ছে উভ সর্বতসৌহ কারিয়া, উভ সর্ব, উভ আর সর্ব শব্দ থেকে তস বিভক্তি করলে যে রূপ হয় উভয়ত আর সর্বতঃ। তাছাড়া কি ধিক শব্দ আর উপরি আদিষু ত্রিষু, উপরি আদি যে সকল শব্দ আছে, উপরি আদি তিনটা শব্দ আছে, উপরি শব্দ, অধি শব্দ আর অধ শব্দ, ঠিক আছে, সেই শব্দ যোগে দ্বিতীয়া কারিয়া, দ্বিতীয় বিভক্তি কারিয়া, দ্বিতীয় বিভক্তি হবে কখন, উপরি আদি শব্দগুলো যখন আমরেডিত হবে। ঠিক আছে, কারিকাটা একটু অনবয়টা আমাকে লিখে দিতে হতো, আমি লিখতে ভুলে গেছি এটা। যখন সেগুলো উপরি আদি শব্দগুলো যখন আমরেডিত হবে, আমরেডিত মানে হচ্ছে দুবার করে উচ্চারণ হবে। উপরি শব্দ যখন দুবার করে উচ্চারণ হবে, অধি শব্দ যখন দুবার উচ্চারণ হবে, অধ শব্দ যখন দুবার করে উচ্চারণ হবে, তখন সেই সকল দুই উচ্চারিত উপরি শব্দ, দুই উচ্চারিত অধি শব্দ আর দুই উচ্চারিত অধ শব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি কারিয়া, দ্বিতীয় বিভক্তি করতে হবে। আর কখন করতে হবে বলছে, ধিক শব্দ যোগে করতে হবে। আর কি করতে হবে, উভয় থেকে তস সব বিভক্তি করলে, সর্ব থেকে তস বিভক্তি করলে যে রূপ হয় উভয়ত সর্বতঃ, এই দুটো শব্দ যোগেও দ্বিতীয় বিভক্তি করতে হবে। এখন প্রথম এক একটা করে উদাহরণ দেখা হবে। উভয়তঃ সর্বতঃ কৃষ্ণম গোপাহা। এখানে উভয়তঃ এটা হচ্ছে উভয় শব্দ থেকে তস প্রত্যয় করে পাওয়া গেছে উভয়তঃ রূপটা, উভয় শব্দ থেকে। তারপরে সর্ব শব্দ থেকে তস প্রত্যয় করে সর্বতঃ এই রূপটা হয়েছে। এখানে উভয়তঃ সর্বতঃ এই দুটো শব্দ যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি হবে, তার জন্য কৃষ্ণম এখানে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে। তারপরে উভয়তঃ কৃষ্ণম গোপাহা মানে কৃষ্ণের উভয় পার্শ্বেই গোপগণ আছে। সর্বতঃ কৃষ্ণম গোপাহা মানে কৃষ্ণের চারিপাশে চারদিকে গোপগণ আছে। তার জন্য উভয়তঃ সর্বতঃ কৃষ্ণম গোপাহা। আর কি বলেছে, ধিক শব্দ যোগে, ধিক শিবা ভক্তম, শিবস্য ইহ অভক্তঃ তম ধিক, এখানে নিন্দার্থে ধিক শিবা ভক্তম। আর কি বলা হয়েছিল, উপরি আদি যে সকল তিনটা শব্দ আছে, উপরি, অধি, অধ, তাদের সেগুলো যখন দুবার করে উচ্চারিত হবে, দ্বিহি উচ্চারিত হবে, তখন তাদের তৎযোগেও দ্বিতীয় বিভক্তি হবে। যেমন উপরি উপরি লোকম, অধি অধি লোকম, অধো অধো লোকম বিষ্ণু। এখানে উপরি উপরি লোকম বিষ্ণু মানে উপরি উপরি লোকের সমীপে বিষ্ণুর আর কি সর্বব্যাপিতা, এটার দ্বারা বলা হচ্ছে। উপরি উপরি মানে যত উপরি উপরি লোক আছে সেখানে বিষ্ণু, অধি অধি লোক মানে অধি অধি লোক, আর অধ অধ লোক সব জায়গাতেই বিষ্ণু আছে। এটা লোকস্য সমীপে অধঃ হরিহি অস্তি মানে লোকস্য সমীপে অধঃ অধিহি উপরি হরিহি অস্তি, এটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ। উপরি উপরি লোকম হরিহি, অধি অধি লোকম। এখানে কি আধার বোঝাচ্ছে নাকি? আধার আধার বোঝাচ্ছে। উপরি উপরি লোকম মানে লোকস্য সমীপে উপরি হরিহি অস্তি, অধি অধি লোকম, লোকস্য সমীপে অধঃ অধি হরিহি অস্তি। অধি শব্দ বস্তুতঃ অধিকরণার্থকে এখানে বোঝায়। অধি শব্দ অধিকরণ অর্থকে বোঝায়, মানে লোকের মধ্যে, মানে লোকে লোকে। লোকে। অধ অধ লোকম হরিহি এটাও সেরকমই, হরির সর্বব্যাপিতা বলা হচ্ছে।
এখানে আরো একটা বার্তিক আছে, অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হাপ প্রতিযোগেপি। এটাই আজকে শেষ ক্লাস, অত দূরই হবে। স্যার হুম। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ ওই যে তত অন্যত্রপি দৃশ্যতে, এর দ্বারা বলা হয়েছে যে হ্যাঁ, এরকম অনেক এরকম আরো অনেক জায়গাতেও আছে যে সকল জায়গাতে দ্বিতীয় বিভক্তির বিধান করা হয়েছে। হ্যাঁ, হুম আরো উদাহরণ এমন অনেক সৃষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যেতে পারে যে সকল জায়গাতে দ্বিতীয় বিভক্তির বিধান করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় বিভক্তির বিধান কিভাবে হলো কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। তো সেই সকল জায়গাতে ততঃ অন্যত্রাপি দৃশ্যতে এই নিয়মের দ্বারা সেখানেও দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে বলে বুঝতে হবে। হ্যাঁ স্যার, বলছি কি, এক জায়গায় নেটে একটা কোশ্চেন দেখছিলাম হুম। যে অধ্যদি অধহদ কিঞ্চিত কিঞ্চিত পুনঃ পুনঃ, এর মধ্যে মানে কোন অব্যয় যোগে দ্বিতীয়া হয় না? দ্বিতীয় হয় না, হুম কিঞ্চিত কিঞ্চিত হবে। আচ্ছা। কোন প্রশ্নটা মনে হচ্ছে কোন অব্যয় যোগে হয় দ্বিতীয়, এরকম ছিল কি? না না, হয় না, মানে আচ্ছা। অধ্যধি অধিহধি এ দুটো তো আছেই, হুম মানে কারিকাটার মধ্যেই আছে। হুম। এবার কিঞ্চিত কিঞ্চিত ছিল আর পুনঃ পুনঃ ছিল। আচ্ছা, পুনঃ কিঞ্চিত পুনঃ হবে পুনঃ মনে পুনঃ হয়। এটাতেও হবে, তো কিঞ্চিত কিঞ্চিত এটাতেও তো হবে। উদাহরণ কি না, আছে? সে কোশ্চেনটাই ওটা ছিল আচ্ছা। যে কোন অব্যয়টি যুগে, মানে কোন অব্যয় যুগে দ্বিতীয় বিভক্তি হয় না, কিন্তু প্রত্যেকটিই তো অব্যয়, তাহলে তত অন্যত্র দৃশ্যতে এই যে অংশটা আছে এর দ্বারা তো সব জায়গায় দ্বিতীয় হওয়ার কথা। না, দ্বিতীয় সব জায়গাতে নয়, এই যে এটাই তো মুশকিল। মানে আমরা নিয়ম আছে, মানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ব্যাকরণ যে শাস্ত্র করা হয়েছে সেটা কিন্তু এরকম নয় যে বৈয়াকরণ যারা হয় ব্যাকরণ পড়ে শব্দ নির্মাণ, এইখানে শব্দ নির্মাণটা এরকম নয় যে যেমন আমরা আমরা বলি যে আমার কুম্ভকার বা যারা কুলাল হয় ঘর তৈরি করে, বা যারা কার্পেন্টার ইত্যাদি সমস্ত যারা আছে আর কি, তাদের কাছে আমরা গিয়ে নিজেদের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করার জন্য বলে আসি, তারা সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে দেয়। ভাষ্যকার এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তো সেখানে এরকমই উদাহরণ দিয়েছেন যে এখানে বৈয়াকরণ মানে না কুলালবৎ, যে আমাকে কুলালের কাছে আমরা গিয়ে যেমন বলি যে আমাকে এরকম একটা ঘট চাই, এই ঘট আমাকে তৈরি করে দাও, তো সেই জন্য মাটি মৃৎ প্রভৃতি সামগ্রী তার কাছে আছে আর সে জানে কিভাবে করতে হবে, তো সে করে দিচ্ছে। তো বৈয়াকরণ কিন্তু সূত্র প্রভৃতি সমস্ত কিছু জানে, তার মানে এ নয় সে সেই অনুযায়ী সূত্র শব্দ তৈরি করে দিয়ে দেবে, আচ্ছা এই শব্দটা তুমি প্রয়োগ করো। এখানে যেটা প্রযুক্ত আছে তার সেই প্রযুক্ত সমস্ত সাধু শব্দের অনুবাখ্যান করা, এটাই হচ্ছে ব্যাকরণের কাজ। যে সকল শিষ্ট প্রয়োগ আছে তাদেরকে আমরা করতে পারি, ঠিক আছে, তার দ্বারা এরপরে তাত অন্যত্রা বিদৃশ্যতে এর দ্বারাই আমি নিজে নিজে ভেবে কিছু দ্বিতীয়ান্ত পদ প্রয়োগ বা পদের প্রয়োগ বের করে দিলাম, সেরকম করা যাবে না। ততঃ অন্যত্রা বিদৃশ্যতে মানে আরো যদি এরকম কোনো জায়গাতে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়ে গেছে কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে সেটাকে সাধু বলতে হবে। তো সৃষ্ট প্রয়োগ হলে অবশ্যই সাধু বলতে হবে। হ্যাঁ, ব্যাস প্রভৃতি, বাল্মীকি প্রভৃতি, কালিদাস প্রভৃতির যদি লেখা হয় তাহলে সেগুলোকে সাধু অবশ্যই বলতে হবে। তো সেটা সাধু কিভাবে বলা যাবে, তখন এরকম কিছু নিয়ম তত অন্যত্র দৃশ্যতে এরকম ভাবে এর দ্বারা বলতে হবে। ঠিক যেমন আমরা যোগ বিভাগ করি, একদিন যোগ বিভাগের কথা বলা হয়েছিল, সেই যোগ বিভাগ কিন্তু করে পরে সব জায়গাতে তার সেই আমার নিজেদের মতো কাজ করতে পারবো না। ইষ্ট সিদ্ধি যেটা প্রযুক্ত হয়েছে, হ্যাঁ, প্রাচীন আচার্যদের দ্বারা শিষ্টদের প্রয়োগ, হ্যাঁ, ব্যাস প্রভৃতি বললাম যে শিষ্ট ব্যক্তি যারা আছেন বা কালিদাস প্রভৃতি, তাদের যেটা প্রযুক্ত হয়ে গেছে তার সাধুত্ব বলতে হবে। এখন সেই সাধুত্ব বলার জন্য আমাদেরকে এখন শ্রম করতে হবে। ভগবান পাণিনি সেই শ্রম আরম্ভ করে গেছেন, তারপরে বার্তিককার এসছেন, পতঞ্জলি এসছেন, ভট্টজি দীক্ষিত, নাগেশ প্রভৃতি বৈয়াকরণ, তারা এরকম পরপর এসে সেই শ্রম করে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কেউ চাইলে করতে পারে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সবাই ব্যাকরণকে বলে যে এখানে নিজস্ব কোনো ভাবনা চিন্তার জায়গা নেই, যেটা অত্যন্ত ভুল। যে নিজস্ব কোনো ভাবনা চিন্তার আমরা অত দূর ভাবতে পারি না, মানে যে আমাদের আচার্যরা অতটা ভেবে গেছেন, তারপরে আমরা আবার ভাবার আমাদের মধ্যে অতটা সামর্থ্যই নেই যে আমরা অতটা ভাববো কি। হ্যাঁ, তো যারা দীক্ষিত প্রভৃতি আছে বৈয়াকরণ যারা ভেবে গেছেন তারা সেরকম সম্মানিত হয়েছেন,
সেরকম ভেবেছেন সেরকম জায়গাতে, হ্যাঁ, যে বলা হয় আমাদের যেমন সূত্র পারায়ণ, সূত্রকে বেদের সমান সমান বলা হয়। সেই সূত্র পাঠ করলে, বেদ পাঠ করলে যতটা ফল পাওয়া যায় সেরকমই ফল পাওয়া যাবে। তো সেখানে যখন পরবর্তীকালে আচার্যরা এসে সূত্রকে প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছেন, মানে বলে দিচ্ছেন যে এই সূত্র নেই, এই সূত্র লাগবে না, এই সূত্রের কোনো কাজ নেই, তো এরকম যখন বলে দিচ্ছে তখন কিন্তু সেখানে বলা হয় যে আহ, তাহলে এটা ঋষি তো করছে না, বা কোনো কোনো সূত্রের কোনো পদ বাদ দিয়ে অন্য পদ নিয়ে চলে আসে। যেমন বললাম নৌকাকান্না শুকশৃগাল বর্জেষু ইতি বাচ্যম অপ্রাণেষু ইতি অপনীয় নৌকাকান্না শুকশৃগাল বর্জেষু ইতি বাচ্যম, আমরা যেমন দেখেছিলাম, তাই তো? কোন সূত্রে মনে আছে? মন্য কর্মণ্য ধরে বিভাষা প্রাণেষু। বিভাষা প্রাণেষু। তো এখানে তাহলে সূত্র পরিবর্তন করে দিল, তাহলে সূত্র, বেদ তো পরিবর্তন হয় না, সূত্র পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি করে বেদের সমান হতে পারে? ঠিক আছে, তো সেখানে বলা হয়েছে যে হ্যাঁ তুমি সূত্র আমরাও কমাতে পারি বা সূত্রের কোনো পদ বাদ দিতেও পারি, কিন্তু সূত্র থেকে যদি কোনো পদ বাদ দিই তাহলে আমাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেই সূত্রের দ্বারা যত উদাহরণ আছে সেই সমস্ত উদাহরণটা যাতে আমি চেঞ্জ করলেও কাভার হয়, আর ভগবান পাণিনি যে সূত্রটা রচনা করে গেছেন তার থেকে যেন লঘুভূত হয়, তাহলেই তোমাকে সম্মান দেওয়া হবে। এই জন্য ব্যাকরণও কিন্তু ভাবনা চিন্তার অনেক বড় জায়গা আছে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধি অতটা পরিষ্কৃত বা পরিশুদ্ধ নয় যে এরকম ভাবনা করে অত অত আচার্য যেটা ভাবনা করে ছোট করে দিয়ে গেছে তার থেকেও আমরা ছোট করতে পারবো। তো সেখানেই হচ্ছে এরকম আচার্যরা কিছু কিছু নিয়ম করে দিয়ে যায়, তার মানে এটা নয় যে আমি নিজের মতো প্রয়োগ যা কিছু করতে পারবো, যেটা প্রযুক্ত আছে সেটা সাধুত্ব বলতে হবে। এরপরে পাণিনীয় অনুযায়ী এমন অনেক প্রয়োগ আছে, যেমন পশ্যকহ একটা প্রয়োগ আছে, পশ্যকহ দৃশ ধাতু, তার থেকে নুল প্রত্যয় করলে পশ্যকহ একটা রূপ করে দিয়েছে, কশ্যপঃ পশ্যকः ভবতি সহ সর্বান পশ্যতি সূক্ষ্ম্যাৎ, এরকম বাক্য আছে। তাহলে পশ্যকহ এই রূপটা তো হয় না, পাণিনি অনুযায়ী দৃশ ধাতুতে কি রূপ হয় নুল প্রত্যয় করলে? দর্শকহ এটা হয়। তাহলে পশ্যকহ এই রূপটা কি ভুল? ভুল বলা যাবে না, অন্য কোনো ব্যাকরণের দ্বারা সিদ্ধ। তার জন্য কোনো প্রয়োগকে ভুল বলা অত্যন্ত কঠিন। হ্যাঁ, সাধারণভাবে আমরা স্যার তাহলে এটা কি হবে? হ্যাঁ, মানে কোশ্চেন একটা ভুল ছিল। আমি না কোশ্চেনে ভুল ছিল না, সেখানে দেখব দুটাতেই হতে পারে। येषाम् अमृतानां হ্যাঁ, কি শুনতে পেলাম না। शब्दानां किञ्चित् किञ्चित् और पुनः पुनः কিঞ্চিত येषाम् आम्रेडितानां शब्दानां योगे द्वितीया विभक्तिः तेषु न वर्तते अध्यादि किञ्चित् किञ्चित् अधः पुनः पुनः। অধহদ এটা তো হবেই, আছে এখানে কিঞ্চিত কিঞ্চিত, এটা তো হুম হ্যাঁ, উদাহরণ অধ্যাদি বলতে হবে না, পুরো উদাহরণ, এর উদাহরণ কোনো আছে কিনা, কিঞ্চিত কিঞ্চিত যোগে কোথাও দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে কিনা সেরকম প্রয়োগ আমাদেরকে দেখাতে হবে, তাহলে বলতে পারবো যে হ্যাঁ এর দ্বারা হচ্ছে, না হলে হচ্ছে না। এরপর পুনঃ পুনঃ এই শব্দ যোগেও যে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে, পুনঃ পুনঃ শব্দের দ্বারা দ্বিতীয় বিভক্তি কোথায় হয়েছে সেরকম দেখাতে হবে, না হলে যে কোনো একটাকে বললেই বলা যেতে পারে, অথবা এখানে আরো অন্যান্য কোনো টিকাতে আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে, কারণ সবগুলো তো আমি সংকলন করে এখানে পড়াচ্ছি না, তাহলে অন্য কোথাও কোনো টিকাতে, অনেক টিকা আছে তো সব জায়গাতে সবকিছু বলে না, আবার অনেক জায়গাতে অনেক রকম উদাহরণ দেওয়া থাকে, সেই উদাহরণগুলো ঠিক নয় এটাও আবার বলা আছে। তো সেক্ষেত্রে দেখতে হবে কোথায় প্রয়োগ আছে কিনা, কিঞ্চিত কিঞ্চিত যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি কোথায় হয়। হ্যাঁ, আমি যতটা পড়েছি সেখানে আমি কিঞ্চিত কিঞ্চিত যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি বা পুনঃ পুনঃ শব্দ যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি পাইনি। এই যে এই বাক্যটা আর কি, ততঃ অন্যত্রাপি দৃশ্যতে, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এটাই যে অন্যান্য জায়গাতে আরো যদি এরকম মানে দ্বিরুক্ত শব্দ যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়, সেখানে এই শব্দের দ্বারাই, এই নিয়মের দ্বারাই সেখানে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে, এটা বুঝতে হবে। অপশানে কি এ বি এরকম বা সি ডি এরকম করে দেওয়া আছে নাকি?
না না, শুধু ABCD করে দেওয়া আছে, যে কোনো একটাই হবে। যে কোনো একটাই হবে, তাহলে তো সেই তো যে কোনো একটা হলে তিনটাই কি অপশন আছে নাকি? না, চারটে আছে তো। অধ্যধি, অধঃ অধঃ, হুম, পুনঃ পুনঃ, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ। কিঞ্চিত কিঞ্চিত। আমার তো কোথাও দেখেছি বলে এরকম মানে মনে নেই। আর যতটা টিকাও পড়েছি সেখানেও আছে কিনা। কোথায় কোশ্চেন এটা? নেটের কোশ্চেন ছিল। নেটে? মানে হুম আচ্ছা আচ্ছা, মানে নেটে বলতে নেট পরীক্ষাতে, তাই তো? হুম হুম হুম। কোথা থেকে দিয়েছে নেট? এখানে আমি একটা টিকা দেখছি এখন, এখানেও কিন্তু এই বিষয়ে নেই। উদাহরণ আছে কি কিঞ্চিত কিঞ্চিত এই যোগে, অথবা উদাহরণ আছে কিনা দেখতে হবে আর কি। মানে দ্বিতীয় হয় হলে বাক্যটা কিরকম হবে সেটাও দেখতে হবে, একটু খেয়াল করতে হবে। ততন্যত্রাপি দৃশ্যতে এর ব্যাখ্যাতে অতটুকুই আছে। দিক শব্দস্য প্রয়োগ। উদাহরণ এখানে দেওয়া নেই, একটা টিকাতে এখানে কিছুই দেওয়া নেই উদাহরণ। যা মূলের উদাহরণ আছে সেগুলোরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অধিক কিছু বলেইনি। নেটের দুই একটা প্রশ্নের দুটোই উত্তর হয়, তখন ক্যান্সেল হয়ে যায়। ওইটাই হবে হয়তো। এরকমও হতে পারে, এরকমও হতে পারে। হ্যাঁ, কারণ নেটে অত কঠিন কোশ্চেন সাধারণত দেয় না। নেটে এরকম হতে পারে, এটাও আছে। কারণ নেটে দুটো জিনিস ভাবতে হবে, নেটে অত কঠিন কোশ্চেন দেয় না, যেটা মানে সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মূলে নেই। প্লাস হচ্ছে বালমনোরমা টিকা, তত্ত্ববোধিনী টিকা, কাশিকা, কাশিকার পদমঞ্জরি টিকা এখানেও নেই।
হ্যাঁ, তো অত কঠিন সাধারণত থাকে না। এরপরে একটা কোনো হবে হয়তো কিঞ্চিত কিঞ্চিত, অথবা আরো অন্য কিছু তিনটা দিয়ে অধ অধ অধি অধি আর উপরি উপরি দিয়ে পরে তার সঙ্গে একটা দিতে হতো, কিন্তু ওখানে কিছু ভুলও হতে পারে। হ্যাঁ, এটাও সম্ভাবনা আছে অবশ্যই। ঠিক আছে, তো হতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই সেক্ষেত্রে। আরো অন্যান্য আরেকটা টিকা আছে আমার কাছে, সেটাও আমি সেকেন্ড দেখছি আজই। হুম, তো এটা পড়ে নিই, তারপরে আমি ওটা বের করে একটু দেখছি ওখানে পুরো এই সূত্র আছে কিনা আবার দেখতে হবে, বা অন্যান্য কোনো ব্যাকরণও হতে পারে। বিশেষত এই যে এটা হচ্ছে মুশকিল, কারণ অনেক টিকা আছে। এরপরে প্রাচীন যেগুলো আমরা সেগুলো পড়িয়েই না, নবীন যেগুলো সেগুলোই পড়ি। হ্যাঁ, তো আবার কিন্তু স্যার নেটে সিদ্ধান্ত কৌমুদী অনুসারেই আছে সিদ্ধান্ত কৌমুদী সিলেবাস। অনুসারে আছে, তাহলে তো সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মূল পাঠ্য আছে নেটে, সেই ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে এই কোশ্চেনটা কোনোদিনই হতে পারে না। তো আরেকটা কিছু অপশন দিতে হতো, বা ওই দুটো অপশন কিঞ্চিত কিঞ্চিত আর পুনঃ পুনঃ বাদ দিয়ে অধ অধহ একটা রাখতে হতো আর কি, সেটা হতে পারে। ততঃ অন্যত্রাপি দৃশ্যতে মানে আরো কোন জায়গাতে, এরকম উদাহরণ, এটার ব্যাখ্যা এরকমই হয়েছে, কিন্তু উদাহরণ কেউই দেননি। অবশ্যই উদাহরণ আছে, না হলে ভট্টজি দীক্ষিত এটা বলবেন না। উদাহরণ আছে, ততঃ অন্যত্রাপি, অন্যত্র কি উদাহরণ আছে সেটা অবশ্যই হবে। উপরি আদি তিনটে শব্দ বলা হয়েছে, তাছাড়াও আরো অন্যান্য জায়গাতে হবে, কিন্তু তার উদাহরণ কিন্তু টিকাকাররা দেয়নি কেউ। ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে আবার। শেষ একটা বার্তি গেছে, অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হা প্রতিযোগেপি। অভিতঃ শব্দ আছে, পরিতঃ সময়া নিকষা হা আর প্রতি, এই সমস্ত শব্দ যোগেও দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। যেমন অভিতঃ কৃষ্ণম, পরিতঃ কৃষ্ণম, গ্রামম সময়া নিকষা লঙ্কাম, হা রামা ভক্তম বুভুক্ষিতম ন প্রতিভাতি কিঞ্চিত। এই সব জায়গাতেই হা অভিতঃ কৃষ্ণম, এখানেই অভিতঃ কৃষ্ণম, এখানে অভিধ শব্দ আছে। অভিধ মানে অভিতঃ সামনে কৃষ্ণম, অভিতঃ মানে হচ্ছে ওই দুই পাশে উভয়তঃ যেরকম ছিল, হ্যাঁ সেরকম হচ্ছে অভিতঃ। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে এক জায়গাতে বলছে তত অন্যত্রাপি দৃশ্যতে, এই যে এটা বলা হয়েছে, তো তার দ্বারা কিন্তু সমস্ত কিছুর গ্রহণ করা যাবে না। এই অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা এদেরই গ্রহণ করতে হবে, আর হা প্রতি এদেরই গ্রহণ করতে হবে, এরকমও একটা ব্যাখ্যা আছে। স্যার অভিতহ মানে তো আভিমুখ্যম হয়। অভিতঃ মানে আভিমুখ্যম। না না, এটারই অর্থ হচ্ছে আভিমুখ্যম। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে আমরা দেখলাম তো কোথাও আগে উদাহরণ এসেছিল, কি আগে উদাহরণ? না তো। আচ্ছা, তাহলে এখানেই হয়তো পরবর্তীকালে আসবে, অভির ভাগে ইত্যাদি জায়গাতে আভিমুখ্যম, সেখানে অভিতঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই পাশে আর কি। অভিতঃ মানে পারদ্বয়ে, পরিতঃ মানে সব চারিদিকে, সময়া মানে হচ্ছে স্যার নিকটে। শব্দকল্প দ্রুমে তো সমীপে। সময়া শব্দের অর্থ কি? শব্দকল্পদ্রুমে আভিমুখ্যম দেখাচ্ছে তো। অভিতঃ এর অর্থ কি আভিমুখ্যম দেখাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ উভয়তঃ দেখাচ্ছে, আভিমুখ্যমও দেখাচ্ছে। তাহলে হতে পারে। এখানে বিবক্ষা আছে আর কি, অভিতঃ কৃষ্ণম গোপাহ, এটা হচ্ছে পূর্ণ বাক্য। তাহলে অভিতঃ কৃষ্ণম গোপাহ সমীপেও এই অর্থ, আভিমুখ্যে এটা অর্থটাও সঙ্গত হবে, আর পারদ্বয়ে এই অর্থটা সঙ্গত হবে, কোনো অসুবিধা নেই। অভিতঃ কৃষ্ণম গোপাহ, পরিতঃ কৃষ্ণম গোপাহ মানে সর্বতঃ। গ্রামম সময়া, সময়া শব্দের অর্থ হচ্ছে সমীপে। গ্রামম সময়া কি? গ্রামম সময়া নদী, মানে গ্রামের সমীপে নদী। নিকষা লঙ্কাম, নিকষা শব্দের অর্থ কি? নিকট। এখানে কি বললো যে নিকষা সমীপে অর্থেই ওই নিকট, অধিক কিছু অর্থ নেই এখানে।
সমীপার্থেই আছে। আর হা কৃষ্ণা ভক্তম, হা মানে হচ্ছে আহ, হা শব্দ হচ্ছে এখানে বিষাদ বিষাদ সূচক। হ্যাঁ, কৃষ্ণা হা কৃষ্ণা ভক্তম, যে কৃষ্ণের রামা ভক্তম এখানে আছে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, রামের যে অভক্ত তাকে তার প্রতি বিষাদ সূচনা দেওয়া হচ্ছে, তস্য শোচ্যতে ইত্যর্থ। মানে আহ, ওই অর্থটা বোঝা যাচ্ছে, বাংলাতে আমরা এরকম ব্যবহার করি বিষাদ সূচক আর কি। আহ, কৃষ্ণা ভক্তম হা মানে ধিক, এরকমও অর্থ কিছুটা। তো ঠিক এখানে ওরকম সাক্ষাৎ অর্থ নয়, মানে বিষাদ সূচনা আর কি, যে যে রামের অভক্ত সহ শোচ্য, স শোচনীয়, সহ অত্যন্ত মূর্খ ইত্যর্থ। প্রতিযোগীর উদাহরণ হচ্ছে বুভুক্ষিতম প্রতি ন কিঞ্চিত ভাতি। হ্যাঁ, পেটে যদি খিদা থাকে তাহলে খালি পেটে ধর্ম হয় না, যে বলেছেন স্বামীজি। হ্যাঁ, তো সেই বুভুক্ষিত মানে যে বুভুক্ষিত, খিদা যা পেয়েছে, তার প্রতি ন কিঞ্চিত ভাতি, ন কিঞ্চিত প্রতিভাতি, তার কাছে কিছুই পরিষ্কৃত হয় না। বুভুক্ষিতম ন প্রতিভাতি কিঞ্চিত, এখানে প্রতিযোগে দ্বিতীয় হয়েছে এরকম। অভিতঃ পরিত সময়া নিকষা হা প্রতিযোগেপি। তো ওই তত অন্যত্রাপি দৃশ্যতে তারই হচ্ছে ব্যাখ্যাভূত বার্তিক এটা, অভিতঃ পরিত সময়া নিকষা হা প্রতিযোগেপি। সংকোচ করে দিয়েছে, সমস্ত জায়গাতে নয়, অভিতঃ শব্দ যোগে পরিত সময়া নিকষা হা আর প্রতি, এগুলো যোগেই দ্বিতীয় হবে। এছাড়াও আরো যদি কোথাও এরকম যোগে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়েছে কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেখানে এরকম নিয়মের দ্বারা কিছু পরিষ্কার করতে হবে, সাধুতা বলতে হবে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আজকের হলো। এরপরে হচ্ছে এখানেই দ্বিতীয় বিভক্তিতে প্রধান যেটা কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা বিষয়ে, আর সেই কর্মপ্রবচনীয় বিভক্তি বিধান সেটা আমরা পড়ে সাক্ষাৎ ষষ্ঠী সপ্তমী তাহলেই কারক শেষ হয়ে যাবে। মানে মোটামুটি এই মাসটা লেগেই যাবে, মানে সোমবারে এটা শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী প্রায় 2 দিন লাগবে, বুধ পরের সোমবার, সপ্তমী 2 দিন লাগবে, 2, 4, 5, 5টা ক্লাস, মানে এই মাস লেগে যাবে আর কি কারক শেষ হতে। তারপরে আমরা হচ্ছে ওই ডিসেম্বরের সম্ভবত প্রথম সপ্তাহেই ক্লাস করব। তারপরে 17 তারিখে তো পরীক্ষা আছেই এখানে একটা। তারপরে হচ্ছে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে আবার ক্লাস শুরু হবে। ঠিক আছে, মানে সমাজটা যেটা থাকবে সেটা তখন এসে ওই প্রথম ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যতটা হওয়ার হয়ে যাবে। তারপরে আর কি ডিসেম্বর মাসের পরে ওই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পরে আবার আমরা যেমন ক্লাস হয় সেরকম ভাবে শুরু করব। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। তাহলে আজ এখানে রাখছি। স্যার একটু নোটসটা